प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म प्रणाम एवं एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त भिक्षु अपा भाई मान को प्रणाम और श्री निमित्त मांकर आशीर्वाद प्रार्थना करछि। एही पवित्र फेब्रुआरी मासटी मांकर जन्म तिथि को धारण करुथिबारु आमे समस्ते से दिव्य जननींकर महिमा सुनिबा बुझिबा से आनंद अनुभव करिबार लागिছে। वास्तव रे दिव्य जननी को बुझिबार सामर्थ्य जदिओ आम मानक भितरे उन्नतः नाही तथापि तांकरी संतान भावरे माटी को बुझिबा लागि संतान भितरे अंतत किछि तो प्रस्तुति रहिछि। तांको किछि तांकर अनुभूति भितरु बुझिबार प्रयास टिए करिबा। आज विषय वस्तुटी रहिछि मांकर केतोटी सूक्ष्म अनुभूति। माँ आमे समस्ते जानिछे आमरी दिव्य जननी श्री माँ। प्रथमे श्री अरविंद जहाँ कहउछन्ति माँ को विषय किछि जानि नबा तापरे आगो कुजिबा। प्रभु कहउछन्ति दी मदर इज नॉट ए डिसाइपल ऑफ श्री अरविंद। आमे भाबु थाउ जे माँ परम प्रभु श्री अरविंदंकर शिष्या किंतु प्रभु कहउछन्ति माँ तांकर शिष्या नुहंती। She had the same realization and experience as myself. तांकर सेई समान उपलब्धि एवं अनुभूति सबु मोरी भली रही। अर्थात प्रभुंक सहित समान उपलब्धि एवं अनुभूति बोली प्रभु कहउछन्ति। से तांकर शिष्या नुहंती। पुणी कहउछन्ति दी मदर्स कॉन्शियसनेस एंड माइन आर द सेम। मांक चेतना एवं मोर चेतना समान। द वन डिवाइन कॉन्शियसनेस इनटू से एक ही दिव्य चेतना दुहिंक मध्यरे। बिकॉज दैट इज नेसेसरी फॉर द प्ले। कहीं एक ही दिव्य भागवत चेतना उभयंक मध्यरे ताहा आवश्यक रही लीला निमित्त। दुहे द्वैत अवतार ग्रहण करि आसिछन्ति। एक ही दिव्य चेतना एई लीला निमित्त दुहे रूप ग्रहण करिछन्ति। आउ बेले बेले लागे माँ तो मानुषी शरीर धारण करिछन्ति। निश्चित भावरे से होछन्ति से मानवी जे कि साधना करी करी दिव्य जननी रे परिणत हेछन्ति। एई प्रश्न आम भितर लागे आसे ताहा भी प्रभु एठी स्पष्ट कर दउछन्ति। It is a manifestation that takes place, a manifestation of a growing divine consciousness, not human turning into divine. कहउछन्ति एहा होछि एमिति एक अभिव्यक्ति, एक क्रमवर्धिष्णु दिव्य चेतनार अभिव्यक्ति। मानव शरीर मानव तनु से धारण करी आमरी मानक भीतर को उतरी आसिछन्ति स्वयं महिमामयी दिव्य जननी आद्या पराशक्ति। से जदिओ ए मानव शरीर धारण करी आमरी मानक गहन को अवतरी आसिछन्ति तथापि एतिकी आमको जानि रखिबा को हबो जे ताहा एई कथा नुहे जे ताहारे भीतरे से मानवटी देवता होई उठिछन्ति। ताहा नुहे। प्रभु कहउछन्ति नॉट ह्यूमन टर्निंग इनटू डिवाइन। गोटे मानव जे भगवान ही जाउछन्ति ताहा नुहे। मां को क्षेत्र रे ताहा जमा ही नुहे। एहा तांकरी भीतर देकी दिव्य भागवत चेतनार गोटे क्रमवर्धिष्णु अभिव्यक्ति। आउ प्रभु आहुरी गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहउछन्ति दी मदर वाज इनवर्डली एबव द ह्यूमन इवन इन चाइल्डहुड। माँ सबु बेले अंतर्गत भावरे मनीष ठारू ऊर्ध्वतर स्तर रे रहुथिले। इवन
ଏପରିକି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଶୈଶବରୁ ସିଏ ଅତି ଉର୍ଦ୍ଧସ୍ଥ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆମେ ପଢିଛେ ମଧ୍ୟ ଯେ ମା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମା ଦେଇଥିବା ଚୌକି ଉପରେ ବସୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ କରିକି କେତେ ଟ୍ରାନ୍ସ କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ସେ କେତେ କେତେ କଥା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିଛି ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। ସେ କେମିତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଉନଟି ସବୁଆଡକୁ ଘେରି ରହେ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ପଢିଛେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ବି ବୁଝି ହଉଛି ମା ପିଲାଟି ବେଳରୁ ବି କେତେ ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ତରରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏତେ କୁନି ଝିଅଟିଏ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ବୟସର ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଶିଶୁଟିଏ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାଶୀଳ ହୃଦୟରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ନଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କର ଗାଉନଟିକୁ ଛୁଇଁ ଦିଏ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରି ଆସେ। ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ପଢିଛେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିଛେ ମଧ୍ୟ ମା କେମିତି ସ୍ୱୟଂ ଡିଭାଇନ ତାଙ୍କର 4ଟି ମହାଶକ୍ତି ଦେଇ ସେ ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ରହିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ବାହାରିଛି ଯୋଉଟା କି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ତାଙ୍କର ଆସିବ ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବ ଯିଏକି ମହାସରସ୍ୱତୀ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି କହୁଛନ୍ତି she has many personalities and the body is plastic enough to express something of each when it comes forward। ଯୋଉ 4ଟି ମହାରୂପ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏଭଳି ଭାବରେ ନମନୀୟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏଇ 4 ବିଭାବ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସିଟି ଯେତେବେଳେ ବି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ମଦର। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ବିଭାବ ଗୁଡିକ 4ଟି ଉଚ୍ଚତର ବିଭାବ ଏନି ଟାଇମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ତେଣୁ ସେ 4ଟି ଯାକ ବିଭାବ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାବ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ନେଇପାରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦିନ ସାଧନା କଲା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଆବିର୍ଭୂତ ହଉଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଥିଲା ଏ 4 ମହାରୂପର। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଛେ। ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷର ସେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପୁଅଟିଏ ଥିଲା ଯିଏକି ବହୁତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ହାରାସ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଝିଅ ମାନେ ଆସିକି ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ମା ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ। 7 ବର୍ଷ ଝିଅଟି, ପୁଅଟା କେତେ ବଡ ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲାନି ତାକୁ ଟେକିଲେ ଏବଂ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଟେକିକି। ଏଭଳି ବଳ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମହାକାଳୀ ବିଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଥିଲା। ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଥିଲା। ମହାକାଳୀ ପୂଜାରେ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପୁଷ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ MP ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଯିଏ କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଗଣପତି ମୁନି। ସିଏ ଥରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ମାଙ୍କ ସହିତ। ମା ତାଙ୍କୁ 2ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମେଡିଟେସନ କଲେ ମାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ମା ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମେଡିଟେସନ ଆଜି କଲି, ସେ ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନା ଏମିତି କେହି ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଏବଂ ମା ବି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଣାମ ହଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସବୁ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଛାଡିକି ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ।
ସବୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ କଣ ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ବିଷୟରେ, ଅବତାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଦୁଇଟି ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଶାକମ୍ଭରୀ ଆଉ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଯେ ମା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶାକମ୍ଭରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯିଏ ବଶିଷ୍ଠ ଗଣପତି ମୁନି, ଯିଏକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଗଣପତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତା ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗଭୀରତର ଭାବରେ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏଇ କଥାରୁ ବୁଝିବା ଯେ ଯୋଉ ବଶିଷ୍ଠ ଗଣପତି ମୁନି ଯିଏ, ସିଏ ତ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏକି ମାଙ୍କୁ ମାନି ନଥିଲେ, ମାଙ୍କର ଡିଭୋଟି ନଥିଲେ, କେହି ବି ନଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଲେ, ମେଡିଟେସନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ବି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଠୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକୁ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦେଖି ପାରିଛନ୍ତି, ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ପୁସ୍ତକରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ମା ତ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ୟାରିସରେ, ସିଏ 1878 ମସିହା 21 ଫେବୃଆରୀରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସକାଳ 10:15ରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ୟାରିସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ସାଧକ ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ୟାରିସକୁ ବାଛିଲେ ଜନ୍ମଭୂମି କରିକି, ଏବଂ ପୁଣି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି, ଏବଂ ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲେ, ତାହା ବି ମା ସେଇ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଗୁରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଛବିଟି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କି ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସାଧନାର ଭୂମି ବା ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ସେ ବାଛିଲେ, ହେଲେ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତାର ଆର କଥା ଗୁଡିକ, ତା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରି ସେଇ କଲଚର ଭିତରେ ସେ ବଢି ସେଇଗୁଡିକ ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ତା ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ କର୍ମଭୂମି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ବି କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରକାରରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି ସାଧନା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କଥା, ସେଗୁଡିକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଥିଲା ଯେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ 11ରୁ 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିରିଜ ଅଫ ସାଇକିକ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ହେଇଥିଲା ଯେ
ଏଇ ଜଗତରେ ଖାଲି ଯେ ମଣିଷ ଏଠି ତିଷ୍ଠିବ ତା ନୁହେଁ, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଧାରଣ କରିଛି। ଏଇ କଥା ସିଏ ସେତେବେଳଠୁ ଜାଣିପାରିଲେଣି। ଏମିତି ଭାବରେ ସିଏ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଗୁଡିକ କି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢିଛେ, ଶୁଣିଛେ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ବି ରଖିପାରିଛେ। ଆମେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆମେ ସବୁ ବୁଝିଛେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ମିଳିତ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତ, ସେଇଠି ଆସିକି ସେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ 5 ବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ଏଇ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋକର ପ୍ରଭା ସେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଗୋଟେ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ସମୟରେ ସେ ଏଇ କଥାଟି ଭାରି ସଚେତନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆୟା ଥିଲେ ଯିଏ କି ଇଂଲିଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଇଂରେଜ ମହିଳା ଜଣେ ଥିଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଣ ହଉଥିଲା, ଭାରି ଥଣ୍ଡା ପଡୁଥିଲା। ସେଠି ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ଆୟା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଥିଲା ମାଙ୍କୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ତାହା ନୁହେଁ, ଥଣ୍ଡାର ଅନୁଭୂତି ହଉଥିଲା ସେଠି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଭାବଟିଏ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଭାରତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଟର, ମଫଲର, କାହିଁକି ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେ ଏ ଭାରତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାରି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ। ଯେମିତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁନଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁଭବ କିଛି ନଥିଲା, କାରଣ ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ହେଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଦାପି କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଛତା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଟ ପିନ୍ଧିକି ନିଜକୁ କଭର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବଟି ଆମେ ରଖିବା ଯାହା ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଷ୍ମତା ପାଇପାରିବା ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା କରାଯାଇପାରେ। ଏଇ କଥାଟିର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେହେତୁ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ବଢିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବା ସେପଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଯାହା ସେଇ ଭିତରେ ଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଭର୍ଷଣ, ଗୋଟେ ବିକର୍ଷଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଥିଲା ଏଇ ମାଂସ ଖାଇବା ନେଇକିରି। ସେ ଜମା ସେଠିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା ଯେମିତି କି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ପରିବେଶଟି ଅନୁକୂଳିତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଠି ସେ ଭେଜିଟେରିଆନ ଫୁଡ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ଖୁସି ମତେ, ଯାହାକି ସେତେବେଳେ ସେ
ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନନଭେଜ ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଏଠି ଉପୁଜି ନାହିଁ। କେମିତିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ହେଲା ଭାରତ ଆସିଲା ପରେ। ଏବଂ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ମନେ ମନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମୋର କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଭାବଟି ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ମା ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ସିଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥିଲ୍ଡେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ରହିଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସନ୍ତାନ ହେବେ ତାଙ୍କର ତରୁଣୀ ବୟସରୁ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ରଖିଥିଲେ, ଯିଏ ମୋର ସନ୍ତାନ ହେବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ମହତ୍ତର ଏକ ଚେତନା ହେଇଉଠିବ। ଏଇଭଳି ବିଶାଳ ଆସ୍ପୃହା, ଯାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା। ଯିଏ ମୋର ସନ୍ତାନ ହବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ମହତ୍ତର ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମୟରେ ଝଗଡା କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଝଗଡା ତ ନୁହେଁ, ଏଇ ଖାଇବା ନେଇ କି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇକିରି କୋଉଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଯେ ମା, ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ଛୋଟ କଥା କରିବାକୁ ଆସିନ, ତୁମେ କିଛି ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଥିଲା। ସେ ଭାରି ଭାରି ସେତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ନିଜକୁ ସଜାଡି ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ସହିତ ଏଇ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରୁଥିଲା। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜେଜେମା, ତାଙ୍କ ଆଈ ସେ ନିଜେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଭାରି ଭଲ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଏବଂ ତାହା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସାଧନାରେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠ ପଢା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇ କଥା ବି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମା ପଢି ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଭାଇ କହିଲେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପାଠ ପଢିନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ପାଠ ପଢିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ଆଗରୁ ପଢୁନଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏକ୍ସେଲ କଲେ। ପାଠରେ, ପେଣ୍ଟିଂରେ, ଲେଖାରେ, କବିତା ଲେଖା, ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବା, ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ବହୁତ ଭଲ କଲେ। ଆଉ 8 ବର୍ଷରେ ସେ ଟେନିସ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବଡ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଥିରେ ଯଦିଓ ବି ସେ କେବେ ହାରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ତା ଭିତରେ ସିଏ ଅନେକ କିଛି ଅନୁଭୂତି ପାଇକିରି ପୁନର୍ବାର ଖେଳରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମା ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 9 ରୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ପ୍ୟାରିସ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସେ କି 2000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗଛ ସବୁ ରହିଥିଲେ, ସେଇ ଗଛ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ସେ ସେଠି ବୁଲନ୍ତି, ସେଇଠି କିଛି ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଥରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ତ, ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଉନି, ସେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡିକିରି ଯାଇକି ତାହାର ଡେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ମାନେ ଏମିତି ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଯୋଉଠିକି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବନି ଦୌଡଟାକୁ, କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଇ ଏଣ୍ଡ ରେ ପହଞ୍ଚି ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛନ୍ତି। ଖସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଡୁନାହାନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ତଳକୁ 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 ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରେ ପଡିଗଲେ, କଣ ହେଇଥିବ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର
ନା ଟିକେ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତିରେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଜଡିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏବଂ ଏଇ ସମଗ୍ର ଜଗତ ସହିତ, ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଧୀରେ 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 ପାବଚ୍ଛ ପରେ ପାବଚ୍ଛ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଭଳି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏନି। ସବୁ କିଛି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ହେଇଛି। ତାହାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଦେଇ କଣ ସୂଚିତ ହଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ ଟେଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଅକଲ୍ଟିଜମ ଶିଖଉଥିଲେ, ସେତେବେଳର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଟେଓ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସରି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଆମର ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପଡିଗଲେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲେ, ତାର ଶେଷ ସୀମାରେ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଲେ, ଯୋଉ ଏଇ ଘଟଣା ତାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଟେଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗାର୍ଡିଆନ ଆଞ୍ଜେଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜେଲ ମାନେ, ପରୀ ମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ମା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମତେ କେହି ଏମିତି ମୋ ସହିତ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମା ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଥରେ ଏମିତି ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ମାଙ୍କର ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଏଞ୍ଜେଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟ କରିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ ରଙ୍ଗ ଦେଇକିରି। ସେଠି ସେ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତଟା ୟୁଜ କରିବି। ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ମା ତାଙ୍କ ହାତ ବାସ୍ତବରେ ତାର ସେଇ ଆଞ୍ଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରଇଂଟିଏ ସେଦିନ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଏଞ୍ଜେଲଟି ଡ୍ରଇଂଟି ଆଙ୍କିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଆଉ ଜଣେଙ୍କର କଥା ଏଠି ଏମପି ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗି ଜଣେ ସାଧିକା, ସିଏ ଏମିତି ରହୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଜଣେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ପର୍ସନ, ଆଉ ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡେଡ, ସେ ବହୁତ ବିଶାଳ ମନା, ଆଉ ଭାରି ଉଦାର, ଭାରି ମୁକ୍ତ, ଭାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଭାରି ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଏଇଠିକୁ ଆସିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଥର। 6 ମାସ ପରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟଟେ ଦେଖେଇଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବିଟିଏ ଦେଖେଇଲେ, ନିଜେ ଯୋଉଟାକୁ ଆଙ୍କିଥିଲେ ମା ନିଜେ ପ୍ୟାରିସରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ସେଇଥିରୁ ଏଇଥିରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଗି ହଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ ଲାଇଫରେ, ମାନେ ମ୍ୟାଗି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଛବିଟିକୁ ଆଙ୍କିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପର ଜନ୍ମରେ ସେ ମ୍ୟାଗି ହେଇକିରି ଏଗେନ ଏଠି ଆଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ। ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ
କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ଏ କଥା ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାରଣ ମା 6 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଥିଲେ। ମା ଏମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ମା, ଯେ କିଏ କଣ କରୁଥିଲା, କୋଉଠି ଆସିଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ମା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଭିଜିଟରଙ୍କୁ ଦେଖି ମା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ସିଏ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ, ମା ଏଇଥିରେ କୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମା ଦେଖନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ରର ପଛରେ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା, ଚିତ୍ରକର ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ତା ପଛରର ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଟି, ସେଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେରଣାଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କି ନାହିଁ, ମା ସେଠି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଚିତ୍ରଟି ବାସ୍ତବରେ ଭଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯୋଉ ଆନ୍ତର ପ୍ରେରଣାଟି କୋଉ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛି, କେମିତି ଭାବରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଚିତ୍ରରେ ତାହା କେମିତି ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥାଟି ମା ସବୁବେଳେ ଧରୁଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ହଉ। ଏମିତି ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହି ମା ପଢୁଥିଲେ, 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହି ଗୁଡିକ ପଢୁଥିବେ, ହଠାତ୍ ଲାଇନ ଗୁଡାକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ବଦଳିଯିବ, ସବୁ ଏମିତି ମା ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇପାରିବନି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ କଥାଟି ସେ ହେଇପାରିବନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ କଥାଟି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇନଥିଲା, ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ସେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସବୁ କଥାଟି ଗୁଡିକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରର କଥା। ଟିଚର ମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଭାବରେ ଆହୁରି ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ସମୟ ବି ଆମେ ପାଇପାରିବାନି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ ଯଦି ଖୋଜି ବସିବା ବା ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତଥାପି ଏତେ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଟି କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯୋଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲଟିର କଥା, ସେଇଠି ମା ଯାଆନ୍ତି। 2000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗଛ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି, 12-13 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ ମାଙ୍କୁ। ସେଇଠି ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଗଛ ଗୁଡିକ ପାଖରେ, ଗଛ ଗୁଡିକ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଗଭୀର ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କୌଣସି ହତାଶ ଲାଗୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିଯିବା କଥା। ସେଇଠି ବସିଗଲେ ସେଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ରିଲିଫ ମିଳିଯିବ, ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଆସିଯିବ, ଗଭୀର ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ବି ମାଙ୍କର ହେଇଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଏଇ ଗଛ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଆଶ୍ରମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ୟୁକାଲିପ୍ଟାସ ଗଛଟେ ଥିଲା, ଭଲଟେ ଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାର କ୍ଷୟ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ସେ ଆଉ ହେଲାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତାର ପୋଷକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଦିଆଗଲା, ତଥାପି ବି ସେ ଆଉ ରିଭାଇଭ କଲାନି। ଆଉ ମା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ମା ତା ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁନ, କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କାହିଁକି ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ? ସେ କହୁଛି I feel lonely, ମୁଁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। I want to go to my family in the Nilgiris, ନୀଳଗିରିରେ ମୋର ଯୋଉ ପରିବାର ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତରେ ବହୁତ ୟୁକାଲିପ୍ଟାସ ଗଛ ଅଛି, ତେଣୁ ମା ତାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ଗଛଟି ହେଇ ଆସିଯାଇଛି। ଥରେ ମା ଏମିତି ଯାଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାକୁ, ଯେତେବେଳେ
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଜଣା ଭିତରେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେ ମରିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଟିକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମତେ କିଛି ହଠାତ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବଂ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହବାକୁ ଲାଗିଲା ଖାଲିଟାରେ, କୌଣସି ମୋର ଫିଲିଂ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମା ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୋକ କରାଯିବନି, ଦୁଃଖ କରାଯିବନି। ସେଇଠି ମାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି ଯେ ତାର ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ସେମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭାରି ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ମା ଚାହିଁଲେ ସେବେଠାରୁ, ସେଇ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ମା ଚାହିଁଲେଣି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମା ଏଇ କଥାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆହୁରି କମ ବୟସରେ ଥିଲେ, ଏଠି ଯାଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେଇଠି ସେ ଡିସାଇଡ କଲେ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଜି ପ୍ୟାସେଜ ଟା ମୁଁ ଏଠି କରିବି, ଏବଂ ସେ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଏଇ ପ୍ରାଣ ଜଗତକୁ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମସତ୍ତା, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ, ସେଇ କଥା ସେ କଲେ। ଏବେ 20 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ଏଇ କଥା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ସେ ଏଇ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେଣି। ଆଶ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କର ମା ବାପା କିଏ ଯଦି ଏକ୍ସପାୟାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମା ଏଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଏଇ ଜଗତ ଗୁଡିକୁ କ୍ରସ୍ କରି ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 13 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଡିଭାଇନ ଲଭ ସହିତ ପୁରାପୁରି ଏକାତ୍ମତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ, ସେଇ ମାତୃ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଥରେ ସେ ଗୋଟେ ଥର ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜର୍ମାନୀରେ ଅଛି, ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ କୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଥରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଯାଇକି ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାମନ ଭୂତ ଗୁଡିଏ, ଛୋଟ ସତା ଗୁଡିଏ, ସେମାନେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗଛର ଚେର ପାଖରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଗ୍ରୀନ କଲର ସେମାନେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଗଛ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ସେମାନେ ହଜି ଯାଉଥିବେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେନି, ଦେଖିପାରିବେନି। ମା ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷର ଝିଅ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ଭାଇ ବା ତାଙ୍କର ଆୟା, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେଇଠିକି ଯିବନି, ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୂତ ଗୁଡାକ, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ, ତୁମେ ସେଠିକି ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ମା ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମଜାରେ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ
ଅନେକ ଜନ୍ମର କଥା ଗୁଡିକ ସେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଇଜିପ୍ଟରେ ଯୋଉ ମମି ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଫାରୋ ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରାଜା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମମିଫାଇ କରିକି ରଖା ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ମମି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶରୀରରେ କିଛି ଲେପ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କବର ଭଳି ରଖି ଦିଆଯାଉଥିଲା କଫିନ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମମିଫାଇ କରିକି ରଖାଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଳାତଡା କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ତାପରେ ମା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ମାଙ୍କର ସେଠି, ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ଲୋକଟା, ତାର ଫିଜିକାଲ ବଡିର ଯୋଉ କନସିୟସନେସ ଟା ସେଟା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିପାରେ। ଇଭେନ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କହୁଛନ୍ତି କଦାପି ସେ ବଡିକୁ କ୍ରିମେଟ କରାଯିବନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋତି ଦିଆଯିବନି। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏଇ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ଟିକେ ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ତା ବଡି କନସିୟସନେସ ଟା ଏଠି ଥାଏ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମମିଫାଇ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବଡି କନସିୟସନେସ ଟା ଇଭେନ 100 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେଇଠି ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକୁ ଖୋଳାତଡା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେଇ ବଡି କନସିୟସନେସ ଟା ରାଗି ଯାଉଛି, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହଉଛି, ଆଉ ସେଠି ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟୁଛି। ସେଟା ସେମିତି ରହିଛି, ସେ ଆଉ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ଯାଇପାରୁନି ଏଇଭଳି। ତେଣୁ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହା ମା କହିଥିଲେ। ସେଇଟା ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ସେଇଥିରୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଏଇ କଥାଟି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ଏଇ କଥା ଯଦିଓ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏଇ କଥାଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଫ ପେଟ୍ରିଫାଇଂ ଦ ବଡି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଝରଣାରେ, ପାହାଡରେ, ନଦୀରେ ଏମିତି ସବୁ ବଡି ଗୁଡାକୁ, ଶରୀର ଗୁଡାକୁ ପକେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡା ଅନେକ କାଳ ପଡି 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 ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତରୀଭୂତ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ, ପଥର ଭଳିଆ ଟାଣ ହେଇକିରି ସେ ବଡି ଗୁଡା ରହିଯାଉଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ମା ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଶରୀର ଏମିତି ପେଟ୍ରିଫାଏ ହେଇକି ରହିଛି ଇନ ଦ କେଭ୍ସ ଅଫ ଦ ହିମାଳୟ। ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶରୀର ହିମାଳୟର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏମିତି ପଥର ଭଳିଆ ହେଇକି ପଡିଛି, ଗୋଟେ ଜନ୍ମର ଗୋଟେ ଶରୀର। ସେମିତି ଭଳି କେତେ ଗୁଡିଏ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଅନେକ କିଛି ଭାବରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି କହୁଥିଲେ, ଥରେ ମା ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ସେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗଡିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରିମ୍ ନୁହେଁ, ରିଲାକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ହର୍ସ ରେ, ଧଳା ଘୋଡା ଉପରେ ସେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛି ଯେ ପୁରା ବିଜୟର ଭାବ, ବିଜୟର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧରିଛି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ମେଲ ୱାରିୟର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯୋଦ୍ଧାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଘୋଡାରେ ଝପଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତିଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପିରିଟ ଟା ଆସିଲା କି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଏଇ ଭାବଟି ଆସିଲା ଯେ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ଯେ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଜୋଚିନ୍ ମୁରାଟ, ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ ଥିଲେ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର, ମୁରାଟ ବୋଲି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଲଢନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯୋଦ୍ଧାର ଭାବ, ବିଜୟର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏବଂ ସିଏ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ଭିଣେଇ ହେଇଥିଲେ, ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ହିଁ ଭାବଟି ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏବଂ ସେଇ କଥାଟି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ସେ ସ୍ପିରିଟ, କାହାର ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଧଟା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତିଟା ଆସି କେମିତି ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ସେମିତି କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ୱାନଙ୍କର ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ବେଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ
ମିଟିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଫେୟାର ପାଇଁ, ଏ ଯୋଉ କର ଜନିତ କିଛି ମିଟିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ, ଡେଥ୍ ବେଡରେ ପୁରା, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଉଠିକି ଗଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ମା ଯେମିତି ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ସେଇଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି we will die afterwards। ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ତରରେ ମା ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇ କଥାକୁ ଆଣନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜେଲ ପାଖ ଦେଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଜେଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ହଠାତ୍ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଙ୍କର ସେଇଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ସିଏ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ମନେ ପକେଇ ଗଲେ, ଯେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କହି ଗଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ ତାଙ୍କୁ ବୁଲଉଥିଲା, ସିଏ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ବି ଦେଖେଇ ଗଲା ଯେ ହଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଜଣେ ଥିଲେ, ଜଣେ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଗାଦି ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବାଟ ପାଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଧରା ପଡିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ସେଇ ଝରକା ବାଟୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇ କାନ୍ଥରେ ଏତିକି କଥା ମା ନିଜେ ସେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇ କଥା ବି ମା ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ବାସ୍ତବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ବି କରାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରତି ସମୟରେ କୋଉଠି କଣ ଘଟୁଛି ସେଇଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ମା, ଅନେକ ଦୂରରେ କଣ ଘଟୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଠିକ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ 5 ମାସ ହେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦ୍ରେ, ତାପରେ ପରେ ମାଙ୍କର ବହୁତ ସିଭିୟର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା 5 ମାସ ପାଇଁ। ସେତିକି ବେଳେ ସିଏ ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟା ମୁଁ ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ହେଇଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଏକାଗ୍ରତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି ଯେ ସେ ଘର ଡେଇଁ ଆହୁରି ତାର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯାଇ କୋଉଠି କଣ ଘଟୁଛି ତାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ସେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ମାଙ୍କର କଣ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି। ମା କହିଲେ ଯେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଫଲସୁଡ ଆଉ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ଏଗୁଡିକରେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ତେଣୁ ମା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱରୂପ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକୁ ସିଏ ଓଭରକମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଔଷଧ ଖାଇ ସେ ସେସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତାର ମୂଳ ରହସ୍ୟଟି କୋଉଠି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ ସବୁକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସବୁକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ ବି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ରହିଛି। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ତଥାପି ଆଜି ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରୁ ଏତିକି ହୃଦବୋଧ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଥିବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନା ଏବଂ କେତେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, କେତେ ଦିବ୍ୟତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ରହିଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଏମିତି ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ନିମିତ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ଯଦିଓ ମାନବ ତନୁ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ମାନବକୁ ସେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆମ ପାଇଁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।